آپ کسی مومن کو جگہ دو گے اللہ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. بس آپ تھوڑا آگے تشریف لائیے. سبحان اللہ. وہاں کیا مرتبہ غوث ہے پہلا تیرا، وہاں کیا مرتبہ، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے پہلا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. کیا دبے جس پہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے جس پہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. یہ اللہ والوں سے ہی ہمیں جو کچھ ملا، ورنہ ہمیں تو درود فاتحہ بھی نہیں جاتے. حضرت قبلہ مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نہیں میلے رحمان الحمدللہ راجستھان کی دھرتی پر جب غریب نواز کی کرامت بن کر آپ چھائے ہیں، جدھر دیکھو جنگلوں میں رہنے والے، بکریاں چلانے والے بچے حافظ قرآن بنتے، گھروں میں رہنے والے مورو بائی گانے والے نبی کی نعتیں پڑھنے لگے. زور سے بولیے سبحان اللہ. ورنہ ہم تو درود شریف بھی نہیں جاتے، فاتحہ بھی نہیں جانتے. شب برات کا لوگ شب رات کو شیرو بنا دروازہ کے کوڑا کے چیپ دیتا کہ باپڑا بڈھا بڈیرا قبرستان آئے تو جیم لے. بتاؤ بڈھا بڈیرا تو نہیں جیمتا، کیڑا مکوڑا جیم لیتے. فاتحہ درود بھی نہیں جانتے تھے. لیکن ماشاءاللہ تعالی مفتی اعظم راجستھان نے گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی ایسے مدرسے قائم کیے جس سے بچے پڑھ کر دارالعلوم میں پہنچے، اور عالم بن کر جب جس علاقے میں پہنچے ہیں پورا علاقہ علم کی خوشبو سے مہک گیا. سبحان اللہ. دیکھو یہ ماشاءاللہ تعالی حضرت مولانا فاروق صاحب جو کھیوسر کی سرزمین کو سیراب کر رہے ہیں. زور سے بولیے. یہ دیکھیے مولانا صاحب الحمدللہ جدھر دیکھو مفتی اعظم راجستھان کا فیضان ہے. تب کہا شاعر نے کہ دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جل برسایوں رے، کہ نور نبی جر چمک بیج، نور نبی جر چمک بیج پریم را بادل چھایوں رے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب مارواڑ. سبحان اللہ. دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جل برسایوں رے. زور سے بولیے سبحان اللہ. کہ دین رڈنکا باجن لایا، سن سن دشمن بھاگن لایا رے. دین رڈنکا باجن لایا، سن سن دشمن بھاگن لایا. آنڈورا نے کون گیان سکھایا، آنڈورا نے کون گیان سکھایا، ایڑو گیانی آیو رے. آجا پلو بیانے کہوا کہ تم پردے میں رہو تو کہ مانے امونجنی آوے. آج تانے امونجنی آونے لگی، لیکن جب تک ہمارا نبی نہیں آیا عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی. مکے کی منڈی میں عورتیں خریدی بیچی جاتی تھی. خود ہمارے ہندوستان میں جس کے پتی کا نidھن ہو جاتا لوگ اس کی پتنی کو اس کے ساتھ ستی کر دیتے تھے، جلا دیتے تھے. آج دنیا والے کہتے ہیں ناری کو سمان دلانے والے ہیں. ارے تھاکر نے کہیں سے مانے کہ تم سمان دلاؤ گے؟ سمان دیا ہے کالی زلفوں والے آقا. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا. جب تک ہمارے آقا نہیں آئے چاروں طرف سوکھا ہی سوکھا تھا. نبی تشریف لائے تو ہریالی ہریالی. کہ دیشری ناریاں کوک رہی تھی، قومی فصلہ سوکھ رہی تھی. دیشری ناریاں کوک رہی تھی، قومی فصلہ سوکھ رہی تھی. من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا اور دن بھی دکھلایوں رے.
ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بیرو منڈو میٹھو ہو جاویلا کہ دین ری بگیا رکھڑ ہے مالی کاندھے رکھی ہے کبڑیا کالی نام محمد شید سمیٹھو نام محمد شید سمیٹھو ہمارے من بھائیو رے زور سے بولیے ماشاءاللہ. دیکھیے حضرات یہ مختصر پروگرام تھا، اس میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا نہیں، بس آپ حضرات دھیان رکھیں. الحمدللہ مجھے بھی 30-35 سال فیلڈ میں ہو گئے ہیں راجستھان کے. اتنے لمبے چوڑے راجستھان میں جو کوٹ پولیس لے کر باڑمیر جیسلمیر کی دھوروں تک، بانسواڑا سے لے کر اور آبو کے پہاڑوں سے لے کر گنگا نگر تک. لیکن آپ کے گاؤں میں مجھے پہلی مرتبہ آنا ہوا اور اتنا شاندار ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عرس ہوتا ہے. الحمدللہ یہ راجستھان کے ریگستانی علاقوں میں اللہ والوں کی شان ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دور دور تک آپ حضرات دیکھیں. آبو کے پہاڑوں میں ایک جگہ محفل ہو رہی تھی، رات کے ٹائم میں جب جلسہ ہونے لگا مجھے جنگلوں میں لوگ لے جاتے ہی گئے تو میں نے کہا دیکھو مجلس غوث اعظم کی، باہر غوث اعظم سرکار اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا کہ مزار شریف بغداد شریف میں اور محفل آبو کے پہاڑوں میں سج رہی ہے. زور سے اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے. مشہور تو نہیں ہوا شداد، حامان، قارون، فرعون، نمرود، لیکن مشہور ہونا کمال نہیں ہے. الحمدللہ کامیابی کب ملتی ہے؟ جب مقبول ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو مقبول کون ہوئے؟ مقبول صدیق اکبر ہوئے، فاروق اعظم ہوئے، عثمان غنی ہوئے، مولا علی ہوئے، وہ علی جن کے دامن میں ہے کروڑوں ولی. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے جب بھی اللہ والوں کی یہاں حاضری ہو بڑے ادب و احترام کے ساتھ آئے، کچھ پڑھنا سیکھو. جب بھی عرس آئے 1 مہینہ پہلے قرآن شریف کا 1 پارہ پڑھنا شروع کر دو. روزانہ 1 پارہ پڑھو گے، جس دن عرس ہوگا 1 مکمل قرآن شریف جو ہے قرآن خوانی ہو جائے گی. قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے، قل واللہ شریف پڑھو. سورہ اخلاص 3 بار پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں 1 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. سورہ اخلاص قل واللہ شریف. لیکن آج کل گھنے سے ایک لوگ کیا ہے آج ریڈی میڈ سسٹم جانا چلا، پڑھتے ہوئے نہیں، بس وہاں سے مکھانا شیرنی لیوی اور باپ جی کے پہنچ گئے، وہاں جو ہے جھپٹیاں مارے. ایک بیچارہ فاتحہ لگانے والا کس کے لگائے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی شیرنی لی، مکھانا پتا سا لیا، پھول لیا، نکلا بٹے کہیں یہ بات پیکنگ آوے آج کل تھیلیاں مکھانا کی میں نے کھولے ہی کون نہیں. ہوا فاتحہ لگانا تو دور کی بات ہے، میں نے ہوا ہی کون لگا ہوئے. ایک آدمی ایک مجاور ہے، ایک جو ہے درگاہ پہ بیٹھا باپ جی، وہ کس کے فاتحہ لگائے؟ وہ تو لیوے پھٹاپٹ تھیلی لیوی اور باپ جی نے ٹچ کر پاچھی دے دے. یہ اسکرین ٹچ فاتحہ. ارے خدا اڑوڑو کوئی فاتحہ لگے بتائیے. یہاں تو ٹھیک ہے میں پورا جنتا مسٹان بھنڈار کے ہاتھ لگا دے ون سوچتی گیٹ جا کر اللہ باپ جی نے پکا دی. ایسے فاتحہ نہیں لگتی. یاد رکھیے اپنے کو کچھ پڑھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. ریڈی میڈ فاتحہ لگانے سے کیا فائدہ؟ یہ بغداد شریف یہی نہیں اجڑا ہے. بغداد کے قبرستان میں ایک آدمی گیا ٹیپ لے کے، آج سے 35 سال پہلے ٹیپ ریکارڈ ہوتی نا، باپ جی نے مولوی صاحب نے قرات پڑھا لی اور عالم شریف قل واللہ اور جار قبر پر دھر دی اور بٹن چالو کرے پوری فاتحہ ہوئی تو ٹیپ لے کر گھرے گی. بتاؤ آپ، یہ ریڈی میڈ فاتحہ آپ نے دیکھا. بربادی ایک دم نہیں آتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی جو ہے قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. خود صدام حسین کے دور میں آپ دیکھیں وہاں یہ مسجدوں کے اندر میوزیکل گانے چلتے تھے، تو بربادی آئے گی. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں فاتحہ ہمیں لگانی نہیں آتی. کسی جو ہے مزار پہ جاتے ہیں کہتے ہیں ہم سنی صحیح عقیدہ ہے. یاد رکھیے سنی ہو تو کھانے کے ہو. اگر یہاں پر دیکھ پکاؤ بہت بڑی شاندار بریانی پکائی یا پھر آپ نے شیرہ پکایا اور ایک مولوی صاحب کو کرسی ڈال کے بٹھا دو کہ جتنے لوگ تشریف لائے سب سے سورہ فاتحہ سنو، الحمد شریف سنو، قل واللہ شریف سنو، درود شریف سنو، اور ان کو جمعوں بیٹھ کے آدھا زیادہ لوگ بھوکا جاتا رہے کیونکہ آوے ہی کون نہیں پڑھنے. باتیں کرو تو ہتھی کرو تو لگا امریکہ تک کر لیں گے. لوگ یہاں سے باتیں کرو تو بتاؤ یہ تو سب سے آگے جائے گی. یاد رکھیے
दरगाह पे आके घूम फिर के मेले में जाना ये कमाल नहीं है। किसी अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी दे, वहां से हासिल करके कुछ जाओ कि साल भर तक माशाअल्लाह ताला तुम्हारे साथ दुआएं रहे। सुभान अल्लाह। साल भर तक फैजान साथ में रहे। सुभान अल्लाह। आँख बंद करो तो पीर साहब नजर आए, जोर से बोले। दिल में रखते हैं तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। सुभान अल्लाह। लेकिन करें क्या? अरे मौलाना साहब हमें आज लोग शिकायतें करते हैं, ये है वो है, आज सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, दुनिया वाले कहते कोई चोर ना आ जाए। हमारे आका ने तालीम दी। सुभान अल्लाह। जिस घर का जब दरवाजा बंद किया जाए, आयतल कुर्सी पढ़ लो, चोर की तो क्या मजाल है, शैतान भी दाखिल नहीं हो सकता। शैतान जो इंसान के रगों में जहाँ खून दौड़ता है वहां तक दौड़ सकता है, शैतान भी नहीं आ सकता। तो बताइए चोर की तो मजाल ही क्या है। लेकिन दरवाजा रात को बंद करे, उस टाइम जो है आपको आयतल कुर्सी पढ़नी पड़ेगी। तो लोग के मौलाना साहब क्या करे, आयतल कुर्सी मैं तो आई चाहवांगे मांगे शैतान नहीं आवे घर में, चोर नहीं आवे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? आयतल कुर्सी पढ़नी पड़नी थाने पढ़नी है, नहीं आवे तो पूरे गांव का आडा दरवाजा मौली साहब तो बंद हुए को आयतल कुर्सी पढ़ जी यार फजर हो जाएगी। ये तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे, आप आयतल कुर्सी पढ़नी सीख जाओगे, अलहम्द शरीफ सीख जाओ। आपको कुछ नहीं आता है, आप कभी भी याद रखिए, मजार शरीफ पे जाएं, किसी भी दरगाह पे आप अगरबत्ती फूल लें, कुछ भी लें, आपने जो है शीरनी है आपके सामने रख लो, पूरे मैदान में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, खुद पढ़ो, अलहम्द शरीफ पढ़ो, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो, जितनी आपको पढ़नी है पढ़ते जाइए। फिर लास्ट में हाथ उठा के दुआ कर दो, मौला गलतियाँ जितनी है गलत माफ करते, सही कबूल कर ले। जोर से बोलिए। ये है स्पेशल बात है जो आपको इतना तो कहनी आती। उलमाए किराम अपनी जबान में कहते हैं, मौला खताएं दरगुजर फरमा, गलती माफ फरमा, जो है अमदन सहवन जो खताएं हो गई मौला ताला अपने हबीब की विलादत के सदके माफ फरमा। ये लंबी चौड़ी दुआ करते हैं, मुख्तसर तो आप भी कर सकते हो। लेकिन आप कहते हैं मौलाना साहब हमें दुआ नहीं मांगनी आती। हमारा रब वो है जो गूंगों की भी सुन लेता है, जिनके मुंह में जबान नहीं उनकी भी सुनता है, वो समीओ बसीर है। बस ये है कि दिल से कोई मांगे तो सही। सुभान अल्लाह। दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आप माशाल्लाह ताला अपनी औलाद को अच्छी तालीम दें और माशाल्लाह ताला खुद भी तशरीफ लाएं। जब उर्से पाक हो माशाल्लाह ताला औरतें आए तो औरतों को चाहिए कि मज़ारात पे ना जाए, बल्कि मज़ार से दूर रहे। और माशाल्लाह ताला अगर आ गई है, वैसे तो औरतों को आने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर पे रहे, वहीं पे आप खीर पकाओ, न्याज पकाओ और हाथ उठा के दुआ करो। लेकिन माशाल्लाह ताला अगर आ गई है तो साइड में एक जगह उनको पिंडाल में बिठाएं और उनको ये कहे तो दुरूशी पढ़ो, अलहम्द शरीफ भी पढ़ो माशाल्लाह ताला। उससे होगा, क्योंकि लोग आज बदनाम करते हैं कि ये सुन्नी सही अकीदा लोग, इनके यहाँ लुगायां जाती है और मज़ारों पे औरतें जाती है, इसलिए हम नहीं जाते। अच्छा तुम हर वहाँ नहीं जाते हो जहाँ लुगायां होती है, तो ब्याह में कीर्तन क्यों जाओ? ब्याह में लुगायां नहीं हो, बाजार में क्यों जाते हो? वहाँ औरतें तुमसे ज्यादा घूम रही है। याद रखिए, बाजार में जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं जहाँ औरतें हैं वहाँ हम नहीं जाते, नहीं। याद रखिए, अगर नाक पे जो है मक्खी बैठ गई तो मक्खी को उड़ाया जाएगा, नाक ने थोड़ी छुरी लेर बाढ़ कवाड़ी की ने उड़ा वो लपड़ो ही करे। याद रखिए, कभी भी आप एहसन तरीके से, आला हज़रत सरकार ने पूरी किताब लिखी है माशाल्लाह ताला औरतों के ताल्लुक से, और भी बहुत सारे मुफ्तियों ने उलमाए किराम में लिखा है। कभी भी याद रखिए, ये बदनाम करते हैं खाली कि ये सुन्नी लोग इस तरह दरगाहों पे औरतों को लेकर नहीं जाते हैं। याद रखिए, इस्लामी माँ बहनों के लिए तो पर्दा है और अपने घर में रहें, मज़ारात पे ना जाएं। एक ही मज़ार पाक ऐसा है जो हमारे आका का मज़ार है। जोर से बोलो जहाँ माशाल्लाह इस्लामी माँ बहनें पहुँचती है। अब बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे फकीरों ने और बहुत सारे लोग जो है बाबाओं ने अपने मतलब के लिए मसाइल निकाल लिए।
मतलब के लिए का मतलब समझ गए कि हजरत आयशा मस्जिद नबी के पास में थी और जो है शब कदर में, शब बारात में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए जन्नतुल बकी कब्रिस्तान गई थी। ऐसे मसाइल निकालते हैं, याद रखिए। तोड़ मरोड़ के सीधा सा मसला फंडा ये है, आपको उर्स देखना है तो बरेली शरीफ जाओ, जोर से बोलो, एक भी लुगाई नहीं आती है, जोर से बोलिए। और ज्यादा दूर नहीं, जोधपुर आ जाओ, मुफ्ती आजम राजस्थान का उर्स होता है, एक भी औरत नहीं आती, जोर से बोलिए। ये सब बोल रहे हैं। 9 ज़िलहिज्जा को भी माशाल्लाह ताला उर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, चलो इस्लामी माँ बहनें आ गई, उनको अच्छी तरह बिठाएं और एक जगह जो है बिठाएं और उनको यही कहें बापर्दा रहकर कुछ आप कुरान पाक की तिलावत करें। और माशाल्लाह ताला जब आप हज़रात हकीकत में जब अल्लाह के वली की बारगाह में पहुँचते हैं, इन अल्लाह वालों की शान यही है, जिसके ऊपर निगाह डाल दी उसका बेड़ा पार हो जाता, तभी तो आते हैं। अच्छा रही बात, बाद लोग कहते हैं हम तो उर्स के दिन नहीं जाते, भीड़ होती है, दूसरे दिन जामा। याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब उर्स होता है तो अल्लाह ताला का स्पेशल खास इन पर करम होता है, इनके ऊपर खुदा की रहमतें बरसती है। उर्स में इसीलिए तो जाते हैं, एक आदमी नहा रहा है, परनाला चल रहा है, ऊपर जो है बारिश हो रही है या पानी गिर रहा है, हम पास में बैठे रहेंगे, नहाने वाला तो दूसरा है, छींटे तो कुछ पास वाले को भी लग जाता है। इसलिए अल्लाह की रहमतें इन पर बरसती है उर्स के दिन। हम पास में जाएंगे तो 2-4 रहमत के छींटे अपने लगे तो अपना बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। अच्छा रही बात चादर पे पेश करने की, याद रखिए पूरी दुनिया के अंदर कब्रिस्तान आपने देखा होगा, सारे कब्रिस्तान के मुर्दों के कब्रों के ऊपर जो है चादर पेश नहीं की जाती। कुछ ऐसी कब्रें हैं जिन पर मज़ार पर चादर पेश की जाती है ताकि पता चल जाए ये आम मुर्दा नहीं है, अल्लाह का खास वली है। जोर से पूरी दुनिया में मस्जिदें हैं, किसी के ऊपर चादर नहीं उड़ाई जाती है। एक अल्लाह का घर काबा है जिस पर किस्वा काली चादर उड़ाई जाती है जो अरबों खरबों रुपए की। जोर से एक ही है मस्जिद हराम जिसके अंदर खाना काबा बीचों बीच, उसके ऊपर चादर, ताकि दुनिया वालों को पता चले ये पूरी दुनिया में मस्जिदें हैं, सब अल्लाह के घर हैं, लेकिन अल्लाह का ये खास घर है। जोर से बोलिए। और मस्जिदों में नमाज पढ़ोगे, एक नमाज का एक ही सवाब मिलेगा। खाना काबा में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच कर मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ो, एक नमाज के बदले में 1 लाख नमाजों का सवाब है। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, पूरी दुनिया में किताबें हैं, पुस्तकें हैं और बुक्स हैं, उनके ऊपर जुज़दान नहीं है, चादर या उसके ऊपर कपड़ा नहीं उड़ाया जाता, लेकिन एक किताब ऐसी है पूरी दुनिया के अंदर, कलाम पाक कुरान शरीफ, जिसके ऊपर जुज़दान चढ़ाया जाता है। जोर से बोलिए। अब कंपेयर करें, बहुत से लोग कहते हैं ये मज़ार पे चादर चढ़ाना, अरे ये अल्लाह का खास वली है, ये खास बंदा है, निगाह उठाता है, हजारों लाखों के बेड़ा पार करता है। जितना तुम आज जिंदे फायदा नहीं पहुंचा सकते पब्लिक को, एक ख्वाजा गरीब नवाज पर अजमेर क्या हिंदुस्तान पलता है। जोर से। और देग पकती है वहाँ, आपने देखा 40 जो है 100 मन की देग एक आंच में पके, अठे पकार बतो नहीं पक सकती। कितनी बार आंचा दे मार आंचा फूटे, धुआं होवे तो ही काचा रह जा चावल, मुंह खावा तो पाछा होवे, क्योंकि पक्की गोनी और बटे एक आंख रे महीने। जोर से बोलिए आप। एक जो है आप खुद जाकर देखिए, एक आंच देवे ना, एक आंच रे महीने माशाल्लाह तबारक व तआला पूरी की पूरी देग पक जाती है, कमाल है, और डेली पकती है। जोर से बोलिए। कभी भी आप याद रखें ये अल्लाह वालों की शान है, जहाँ माशाल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के वली सोता है वहाँ इसीलिए हाजिरी देते हैं कि माशाल्लाह ताला उर्स में। अब बाज़ लोग कहते हैं उर्स में नहीं जाते, दूसरे दिन जाओ, दूसरे दिन कहीं बछीड़ खावन जाओ। अरे जब उर्स हो रहा है क्यों नहीं जानते कि बटे लुगाया होती है, लुगाया हवेले जना था कि बटे रुए जन जिम ने ते 20 दिन मत जाया करो, तीसरे दिन जाया करो तारे पानी को मिले। अरे जिस दिन कड़ाव चढ़ी हो बीतन तो जाना जरूरी है ना।